सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडा नाम पुलरजीत सिंह ते बुलेटिन दे विच शुरुआत करते हैं इस वेले दी वड्डी ते अहम खबर दी। पंजाब दे विच जल्द दौड़नगियां ट्रेनां। जी हां, पंजाब सरकार दा रेलवे नूं भरोसा दिता गया ते उन्होंने कहा कि ट्रेनां चलाउण दे लई सारे ट्रैक मुकम्मल रूप दे विच खाली ने। सरकार दे भरोसे उत्ते रेलवे दा भी मोड़मा जवाब आया। बयान दिता रेलवे ने कि मेनटेनेंस चैक कर जल्द ही ट्रेनां शुरू करांगे। तां किसानां ने कल तो 15 दिनां दे लई ट्रैक खाली करन दा ऐलान कर दिता है। माल गड्डियां दे नाल पैसेंजर गड्डियां नूं भी हरी झंडी दित्ती गई है। किसानां दा दिल्ली कूच दा प्रोग्राम हाले भी उस तरीके दे नाल बरकरार है। तां पंजाब दे विच जल्द ही ट्रेनां मुड़ दौड़दियां दिखाई देणगियां रेलवे ट्रैक्स दे उपर, क्योंकि किसानां ने हामी भर दित्ती है। 15 दिनों का अल्टीमेटम दिता गया किसानों के वालों। 15 दिनों तक रेलवे ट्रैक मुकम्मल रूप से खाली कर दिते गए हैं। हरी झंडी दे दी गई किसानों के वालों पैसेंजर गड्डियां नूं ते माल गड्डियां नूं। तां पंजाब दे लई आपां कह सकते हैं कि आर्थिक पक्षों वड्डी राहत देने वाली खबर है। हालांकि किसानों ने 15 दिन का केंद्र नूं अल्टीमेटम जरूर दिता, पर इस सब के विचाले वड्डी ते अहम खबर है कि रेलवे ट्रैक खाली ने और जल्द ही ट्रेनां चलणगियां। इस खबर पर गलबात करते हैं मेरे सहयोगी रोहित बंसल पक्का जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ तो। रोहित, कह सकते हैं किसानों का फैसला पंजाब के आर्थिक पक्षों बेहद अहम मन्या जा रहा है। हालांकि 15 दिन के लिए सही, पर राहत की खबर है, किस तरीके देखते हो? ट्रैक जे किते रोकिया होया तो उसनूं पूरी तरह खाली कर देंगे। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल 30 किसान जथेबंदियों की मीटिंग हुई सी, जिस दे विच फैसला लिया गया कि हुण माल गड्डियां दे नाल जो पैसेंजर ट्रेनां ने, जो यात्री ट्रेनां ने, उन्होंने भी चलाउण दी असीं आग्या दिंदे। क्योंकि पिछले समय च लगातार केंद्र वालों कहा जा रहा है कि जिन्ना चिर यात्री ट्रेनां चालू नहीं कीतियां जांदियां उन्ना चिर माल गड्डियां नूं भी पंजाब दे विच नहीं भेजिया जाएगा। पर हुण किसानां ने दोनों गड्डियां चलाउण दी इजाजत दे दित्ती है। पर नाल ही किसानां ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिता। किसानां वालों साफ तौर पर कहा गया कि जे 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हां दीयां मंगां नहीं मन्नियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ बहुत जल्द ट्रेनां नूं चैक करके, रेलवे लाइनां नूं चैक करके, जे कोई खराबी है उस त्रुटि नूं दूर करके उस तो बाद पंजाब विच जल्द रेलवे लाइनां शुरू कर दित्ते जाणगीਆਂ। क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले दिनों च पंजाब दे विच लगातार यूरिया खाद की कमी आ रही सी, कच्चे माल की जो कमी आ रही सी, जो माल पंजाब दे विच तैयार होया पिया उसनूं बाहर भेजण दे लई प्रॉब्लम आ रही सी। तो उस चीज़ नूं लैके जिथे व्यापारी वर्ग दुखी सी उत्थे किसानां नूं भी यूरिया मिलना कारण किसानां नूं भी समस्या जरूर आ रही सी। और आम लोग किते ना किते सफ़र नूं लैके, क्योंकि पंजाब की जे मैं गल करां तां बसां दा सफ़र काफ़ी महंगा, उस दे मुकाबले जो ट्रेनां दा सफ़र है वो सस्ता। तो आम तो लैके खास वर्ग तक हर वर्ग ट्रेनां दे बंद होने कारण दुखी सी। तो लगता है कि हुण 23 तरीक तो बाद एक राहत जरूर मिलने वाली है। पर नाल ही किसानां ने जो 10 दसंबर तक का अल्टीमेटम दिता है, जे सरकार उस तो पहला उन्हां दीयां गल्लां नहीं सुनदी तो 10 तरीक तो बाद फिर किहो जिहा रुख इख्तियार करदा ये समय दसेगा। पर जो किसानां ने 26-27 तरीक का पहला ऐलान कर चुके हैं कि असीं दिल्ली का घिराओ करांगे, उन्हां नूं नहीं टालिया जा रहा। उन्हां दा कहना है कि 26-27 का घिराओ उसी तरह जारी रहेगा। पर फिलहाल 15 दिनों लिए पंजाब दे विच ट्रेनां नूं चलण दी इजाजत दे दी है। जी बिल्कुल रोहित, जेकर ध्यान नाल देखी जाए तो इस पूरी खबर नूं किसान राजी हो गए ने एक तरीके दे नाल। जिहड़ियां केंद्र दीयां मंगां सी, क्योंकि केंद्र अड़िया होया सी कि केवल माल गड्डियां नहीं पैसेंजर ट्रेनां भी नाल दौड़नगियां। तां हुण किसानां दी आपां गल करी जाए तां किसानां ने हवाला दिता कि पंजाब दे हितां दे लई, व्यापारी वर्गां दे लई तां ओवरऑल पंजाब दा जिहड़ा आर्थिक लॉस हो रहा सी, नुकसान हो रहा सी, उस नूं ध्यान दे विच रखदे होए असीं इह राहत दे रहे हां। पर दे रहे हां सिर्फ 15 दिनों के वास्ते, यानी कि किते ना किते सिद्धे तौर के उपर केंद्र नूं भी सिद्धे तौर के उपर संकेत ने कि 15 दिनों के अंदर जेकर हल ना किया गया तो मुड़ ही हालात फिर तो दोबारा होंगे। जी बिल्कुल, किते ना किते किसानों वालों इस चीज़ का संकेत दिता गया है कि किसान झुके नहीं ने, किसान अपनी जिद ते हाले भी अड़े हुए ने। जे केंद्र का अड़ियल रवैया तो किसानों का भी उत्थे अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा सी कि किसानों वालों जो कहा गया कि माल गड्डियां चलाउण दी इजाजत दिंदे आ पर यात्री गड्डियां नहीं। उस तो बाद जो केंद्र ने कहा कि दोनों गड्डियां इकट्ठियां चलणगियां, जे नहीं चलणगियां तो माल गड्डियां भी कल्लियां नहीं चलणगियां। उस तो बाद किसान एक स्टैप पिछे जरूर हटे ने, पर उन्हों का जो पहला का अड़ियल रवैया सी वो हाले भी कायम। उन्होंने वालों साफ तौर पर कह दिता गया कि
15 ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ। ਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ, ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 26-27 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ 26-27 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਆਉਣ 'ਚ ਕੇਵਲ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 25 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 26-27 ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ 26-27 ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਬਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਟਰੈਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਦੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕ ਵਾਲਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਧਰਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਰਕਰਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਆ। ਗਾਂਹ ਕੋ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 60 ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਣਨੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਜੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀਰੇ ਜੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਰੂਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਜੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੰਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਮਿਤ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਵਣ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਜੀ ਹੋਏਗਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? हाँ जी, देखो जिथों तक पंजाब सरकार ये दावे कर रही कि सानू घाटा पिया, पहली बार नहीं हैगा। पंजाब सरकार दे सिर कर्जा किन्ना ते हर साल ही कर्जा वधदा जांदा वा। कोरोना काल च किन्ना घाटा पिया। सो पंजाब सरकार जे कह रही है भी किसानां दे अंदोलन करके घाटा पिया ते किसान अंदोलन नू बदनाम करन वाली गल आ। दूसरा, ਅਸੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਆਮ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਦੂਸਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਪੈਸੇਂਜਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹਟੋਗੇ ਓਨਾ ਹੋਰ ਨਪੀੜੂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵਾ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੀ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਆਏ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਥੋੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਪੂਰੀ ਯਕੀਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ? ਜੇ ਇਹ ਐ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਧੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ, ਕੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਕੀ ਰੇਲਵੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ, ਲਗਭਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਰਣਨੀਤੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 10-12 ਤੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਦਾ ਖਾਤ ਲਿਆਉਣ, ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਟਰੈਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਓ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲੀ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਰੇਲ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ, ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਲਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਡਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੜੀ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਉਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਮੇਨ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਆ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੀ ਭੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ, ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਇਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਦੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ CCTV ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 7ਵਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਤਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ। 2 ਲੜਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਲਾਬਤਪੁਰ ਧਰਨਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਭਾਨ। ਸੂਰਜ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜਿੱਦ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ 7 ਤੋਂ 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੋਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਮਾਮਲੇ। ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰਾਗ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੁੱਲਰ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਦੇੜਨਾ ਜਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁੱਖਾ ਲੰਮਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕਿਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ। ਜੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕੱਲ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਾਂਜਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਬਾत करते हैं मेरे सहयोगी अमित राय जुड़ रहे हैं बॉम्बे। तो अमित, आज दोनों को पेश किया जाना है, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए, दोनों लोगों को इस समय सायन अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा है और कोरोना का भी टेस्ट होगा। उसके बाद उन्हें एनडीपीएस कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इनकी रिमांड जो है मांग सकती है एनसीबी, क्योंकि यहाँ पे कुछ नामों का खुलासा जो है इन्होंने एनसीबी के सामने किया है, कुछ बड़े नाम। तो और भी तथ्य जो है एनसीबी को जुटाने हैं, जिसके लिए इनके रिमांड की आवश्यकता जो है एनसीबी को है। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो इन दोनों के मैनेजर हैं और इनके घर में काम करने वाले नौकरों से भी एनसीबी की एक टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारती और हर्ष दोनों कहां से ड्रग्स मंगवाते थे, इनके सोर्स का पता भी जो है एनसीबी ने जो है लगा लिया है। साथ ही जो एनसीबी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त किया था, अब उसकी क्लोनिंग होगी और डिलीट किए गए डेटा से लेकर अभी मौजूद डेटा का एनालिसिस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिलीट किए गए डेटा को एनसीबी रिट्रीव करवाएगी और एक एक पहलू की जो है पड़ताल की जाएगी। इन दोनों को जब हिरासत में लिया गया, इससे कई सवाल जो एनसीबी ने पूछे कि ड्रग्स कहां से आया, मनी ट्रेल क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, किसी पार्टी के लाया गया था या पर्सनल कंजप्शन के लाया गया, क्या टीवी या फिल्म इंडस्ट्री या कोई और भी व्यक्ति कंजप्शन करता है ड्रग्स पेडलर के आपके क्या संबंध है, कैसे जानते आप, कैसे संपर्क में आए। और जो हमारे सूत्र बता रहे कुछ बड़े नामों का खुलासा जो है भारती और हर्ष ने एनसीबी के सामने किया है, जो जिनकी टीवी इंडस्ट्री में बॉलीवुड में एक साख है। अब जो इनके बयानों के आधार पे जो है एनसीबी जो है आगे कार्रवाई करेगी। और जो हमारे सूत्र बता रहे कि कुछ और बड़े नाम जो है वो भी एनसीबी की रडार में आ चुके हैं। बिल्कुल अमित, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। तो कई होर वड्डे नाम भी नशर हो सकते हैं इस मामले के विच। फिलहाल दोवां जणे दा भारती ते हर्ष दा मैडिकल टेस्ट करवाया जाना, फिर करोना टेस्ट होना, उस तो बाद उन्होंने अदालत में पेश किया जाना और किते ना किते एनसीबी के वल्लों उन्हां दी रिमांड लैण की मांग रखी जाएगी, ताकि इस केस के नाल जिहड़ियां भी होर तमाम नाम जुड़े हुए हैं जां वड्डे चेहरे भी इस रैकेट दे विच जिहड़ा इह चल रहा सी उस दे विच आ सकदे ने। सीधे तौर के उपर काफ़ी अहम रहने वाली है दोनों की पेशी। ते उस तो बाद किन्ने दिन का रिमांड मिलता है भी देखने वाला होगा। हुण तो थोड़ी देर बाद भारती ते उसके पति हर्ष नूं मैडिकल टेस्ट तो बाद अदालत दे विच पेश किया जाना है। ਤਾਂ देश ਦੇ ਵਿੱਚ कोरोना फिर तो रफ्तार फड़ रहा है। पिछले 24 घंटिया के विच कुल 45,209 नवे केस सामने आए हैं। 24 घंटिया 501 मरीजों की मौत हुई है। देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब पहुँच चुका है। जेकर गल पंजाब की करिए तो पंजाब के पिछले 24 घंटिया 719 नवे केस 23 मौतां सामने आई हैं। हरियाणा के 2666 नवे केस ते 25 मौतां, जदों कि हिमाचल के 915 नवे केस ਅਤੇ 29 लोगों की कोरोना के नाल मौत हो गई। ਤਾਂ हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोरोना का कहर लगातार वध रहा है। कोरोना के वाधे किस कारण प्रशासन का वड्डा फैसला लिया है। शिमला में ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ बाजार बंद रहणगे, सिर्फ जरूरी समान दी दुकानां ही खुलणगीਆਂ। ਤਾਂ शिमला प्रशासन के वलों कोरोना केसां नूं ध्यान दे विच रखते हुए अहम फैसला लिया गया। हुण ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ सारे बाजार बंद रहणगे, सिर्फ
ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ इस खबर से गलबात करते हैं मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ रहे हैं शिमला तो। रणबीर, एक बार फिर से दस्तक दे रहा है और इजाफा हो रहा है केसों में कोरोना के। हिमाचल की बात की जाए और खासकर शिमला प्रशासन ने तैयारियां कर रही हैं, और क्या क्या रणनीति और तैयारी अपनाई हुई है प्रशासन ने? जी हाँ, जिस तरह से प्रशासन का फैसला था, बीते 24 घंटों में शिमला में सबसे ज्यादा केस थे, हिमाचल में 290 केस थे। उसके बाद सीधी ये फैसला लिया था, सीधी तस्वीरें हम जो व्यस्तम जो इलाका है, जो बाजार है शिमला का, लोअर बाजार, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी दुकानें जो है यहाँ पर बंद है। जो जरूरी दुकानें हैं खाने पीने की, जिनमें ग्रोसरी शॉप है, सब्जियों की दुकान है, केमिस्ट की शॉप है, जो डेली नीड्स की जो शॉप्स रहती हैं वो खुली रहती हैं, उन्हें जो है आदेश है कि वो खुले रहेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां तक तैयारियों की बात करें, ये जो है देखा जाएगा कल जिस तरह से कैबिनेट की बैठक है उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरह से राज्य सरकार जो है फैसला लेगी। हालांकि सूचना जो निकल कर आ रही है वो ये है कि सख्ती जो है की जा सकती है। जो मास्क नहीं पहनने वालों को जो जुर्माने की राशि थी 500, उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर शिमला की जहां तक बात करें, ये तस्वीरें अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि स्थिति कितनी गंभीर है। लगभग हर रोज ये देखा गया है कि शिमला में जैसे जैसे जो है मामले, हिमाचल में जिस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, शिमला एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर रोज मामले जो है ज्यादा यहाँ पर आए हैं, इसलिए ये सख्ती जो है यहाँ पर की गई है। जहां तक रणनीति की बात है कि कोरोना से निपटने के लिए अब क्या होगा, अब सारी नजरें जो है कल होने वाली कैबिनेट की बैठक पर है। उसमें ये देखना होगा कि जयराम सरकार जो है क्या फैसला लेती है। हालांकि सार्वजनिक स्थानों के अलावा जिस तरह से जो पब्लिक गैदरिंग की बात कही जाती है, पब्लिक मीटिंग्स की बात की गई है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। 100 से ज्यादा लोग जो है एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। अब ये देखना होगा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए क्या फैसला जो है सरकार लेती है, क्योंकि आमद जो है पर्यटकों की भी बढ़ रही है। जिस तरह से हाल ही में जो बर्फबारी हुई थी, उसके बाद एकदम इजाफा जो है यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एक दिन में 29 मौत होना, और ये पंजाब और हरियाणा से एक दिन में जो है 24 घंटे के भीतर ये संक्रमितों का आंकड़ा आगे बढ़ना, ये जो है अपने आप में काफी चिंता पैदा कर रहा है। जो शिमला के बाद जो मंडी जिला है, उसकी हालत भी जो है ज्यादा सही नहीं है। वहां भी केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लाहौल स्पीति जो कबायली इलाका है, वो भी एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जो अभी हाल ही में जो आंकड़ा जारी हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें भी ये कहा गया था कि देश में जिस तरह से जो 10 जिले हैं जहां पर संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है, उनमें 4 जिले जो है हिमाचल के हैं। तो ऐसे में इस लिहाज से जो है सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। इंतजार अब कल की कैबिनेट का है, जिसमें हो सकता है कि एक पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, या फिर कुछ छूट के साथ जो है नई बंदिशें सरकार लगाएगी। जी बिल्कुल रणबीर, तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिमला के विच एतवार नूं बाजार मुकम्मल तौर के उपर बंद करने का जिहड़ा फैसला लिया गया प्रशासन दे विच, जो कि लगातार केस वध रहे ने, सिर्फ जरूरी समान दीयां चीज़ां ही जिहड़ियां दुकानां ने खुले रहणगीयां। तो इस तो ठीक कल नूं जिहड़ी है वो हिमाचल की जिहड़ी है कैबिनेट की बैठक होनी है, देखना होगी उस दे विच इस कोरोना नाल नजिठण दे लई किस तरीके की रणनीति तैयार की जाती है। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ अगली अहम खबर की। जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ। ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੰਗਾਮਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ गलती मनी है। तो इस मामले के जांच जारी है। तुहानूं दस दिए कि 2
ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਜੀਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੇਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਸਪਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਰਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤਾਂ ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 40 ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ये प्राप्त हुआ कि भाई कोविड की नकली टेस्ट रिपोर्ट जनरेट की जा रही हैं और जिसके कारण लोग बाहर, जो विदेश लोग जा रहे हैं, वो नकली कोविड की रिपोर्टें बनवा के बाहर जा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन गुरुग्राम से संपर्क साधा और एक टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर गुरुग्राम व डॉक्टर वैशाली हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनका गठन किया गया, जिसके मद्देनज़र हमने फिर एक डिकॉय ऑपरेशन आज किया। ये मेडिकार्ट्स करके एक लेबोरेटरी है जो यहाँ सेक्टर 30 एरिया के अंदर जहाँ एक दुकान खुली हुई थी, वहाँ पे हमने एक नकली ग्राहक बना के भेजा, जिसने जाके कहा कि भाई मुझे एक पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए इसलिए। तो जो उसने 1400 रुपये मांगे और एक पॉजिटिव की रिपोर्ट बना के दी ब्लड सैंपल लेके। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि यहाँ से ये लोग पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए तो पॉजिटिव, नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए तो नेगेटिव। दिल्ली की एक लैब है डायनेक्स लैब, जिसकी ये रिपोर्ट। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਗਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਧਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਗਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਧਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਕਰੋ, ਲਾਓ ਟੰਕੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ 6-7 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਪੁੱਛਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਇਆ, 10 ਲੱਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪਟਿਆਲੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ। ਉਧਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ 25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 40,000 ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ 10,000 ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 20,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਲਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਉਧਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। मैंने कहा मैं शराब पी के आया, मैंने ये बोला ना आपको। ਕੁੱਲੂ ਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਵੀ ਮਚ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਵੇਖੋ। Let her do. I am cooperating. You are not cooperating. हम तो You have egoism. मेरे में क्या ईगो है? Don't go to stars and. अच्छा आप बताएंगे मुझे, कोई बात नहीं सर। मैंने बोल दिया आप 30 years practice है, तो मैंने क्या बोला? समझी कि नहीं? आप तो मुझे ये बता रहे कि मैंने कहा मैं शराब पी के आया, मैंने ये बोला ना आपको। तो मैंने क्या बोला कि गाड़ी साइड में लगाई गाड़ी। हाँ तो बस वही कर रहे हैं। उसके बाद क्या रिएक्ट करिए, मैं रुका करूंगी, मैं मेडिकल कराऊंगी। मैंने ये पूछा है आपसे कि आप रुके से ये करेंगे या फिर मैं रुका लिख कर मेडिकल के लिए जाऊँ। मैडम जी शट अप योर माउथ। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड? कोई बात नहीं। ऐसे कहीं आए कहीं गए, समझा ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Let her do. I am cooperating. You are not cooperating. मैंने कहा मैं शराब पी के आया, मैंने ये बोला ना आपको।
इस वीडियो च सीनियर वकील चुनेश्वर ठाकुर ते महिला SHO ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। दरअसल चुनेश्वर साहब रात ਦੇ वक्त एक ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ महिला SHO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਨੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਨੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ SP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੰਗਾਮਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਨੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਤੇ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਤੁਲਸੀ ਭਾਰਤੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 29-30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ SGPC ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 551ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਤੇ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 6 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, 30 ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ, 30 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਕੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ 6 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 551ਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਤਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 551 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਧੰਜੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਚੰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਸ਼ੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਬਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਲੈਕ ਇਬਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਇਰਸ ਸਕਰੀਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਰੇਂਜ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਸ਼ੰਭ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ, ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ੰਭ ਆ, ਇਹ 850 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਾਨੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।